अस तुहानूं दिखावांगे पंजाब पुलिस के ASI नूं ठगण वाले जब स्टडी अब्रॉड के ठग ट्रैवल एजेंट गुरमुख सिंह वालिया की एक नवीं करतूत। ये शायद जे असीं पहलां किते इहदे बारे रिसर्च कर लैंदे शायद अज नहीं असीं फसदे ते बट जदों सानूं पता लगा भी ये साडे नाल ज़्यादा ठगी कर रहे आ ते बाद च फिर असीं इहदे बारे रिसर्च कीती ते ये बंदा फ्रॉड निकलिया। हाँ जी धर्मप्रीत तुसीं ना उत्थे ऑफिस में जाके देख के आओ पैसे क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਪਏਗੀ ਫਿਰ। नहीं मैम कैश देने हैं? हाँ जी कैश देने ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ 18 ਤੇ 2 27000 ਟੈਕਸ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰ। ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ GST ਭਰਦੇ ਹਾਂ। देखो ना किन्ने ऑफेंस कर ले वालिया साहब ने। एक तो पासपोर्ट एक्ट का वायलेशन कर ली, GST की वायलेशन कर ली, इनकम टैक्स की वायलेशन कर ली, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वायलेशन कर ली, पासपोर्ट की वायलेशन कर ली, ठीक है, तो ब्लैकमेलिंग की भी वायलेशन कर ली। ये जिदा इदा जो इन्हों के ऑफिस जाते हैं तो इन्हों के बॉडीगार्ड वगैरह इन्हें रखे हुए बाउंसर्स रखे हुए अपने गुरमुख सिंह वालिया ने तो इन्हों की ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਲੈਂਕ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣੀ ਆ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 1,90,000 ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ लिख के लेना ਤਾਂ हाँ जी भेजो तो सही ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। DSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਫੜਦਾ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, जो ED ने इन्हू फड़ना ना पुट्ठा टंगना है। ये जोड़े पितर भी है ना वो भी आके पूछणगे। अस तुहानूं दिखावांगे पंजाब पुलिस के ASI नूं ठगण वाले जब स्टडी अब्रॉड के ठग ट्रैवल एजेंट गुरमुख सिंह वालिया की एक नवीं करतूत। तुसीं देख रहे हो द खबरसार ते मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। जदों इस ठग ट्रैवल एजेंट जब स्टडी अब्रॉड वाले गुरमुख सिंह वालिया होना वालों पंजाब पुलिस के ASI दे नाल ठगी मारी गई सी ते ADGP AS राय साहब दे कहण मुताबक जे उदों ही सुत्ते बनती कार्रवाई की गई होंदी, कुछ कालियां भेडां वालों इसनूं ना बचाया गया होंदा तां शायद अज इस दे इन्ने क हौसले बुलंद ना होंदे कि एक पासे तां इह आम लोकां नूं ठग रहा है ते दूजे पासे इनकम टैक्स अते GST की चोरी करके कर रहा सरकार अते देश दे नाल गद्दारी। ये गल असीं नहीं कहते, इस गल की गवाही खुद गुरमुख सिंह वालिया एक ऑडियो दे विच दे रहे हैं। वो ऑडियो की है तो मामला की है सारा कुछ जाना कि साडे नाल इस वेले पीड़ित वो बच्चा मौजूद है, उसदे नाल गलबात करांगे। तुहाडा नाम की है? मेरा नाम धर्मप्रीत बैंस। धर्मप्रीत तुसीं कित्थों? फगवाड़े तो जी। धर्मप्रीत मामला की है? तुसीं कहा है तुहाडी कंप्लेंट भी तुसीं दित्ती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लेंट दित्ती सी जो कि डाउनमार्क होकर थल्ले आ चुकी है, तुहाडे बयान भी होए ने, मामला है की सारा? ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਬ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹਦਾ MD ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ 9,80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 9,80,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 9,80,000 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਕਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ 10ਵੀਂ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ।
ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ। ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 9,80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸ਼ੋਅ? ਉਹ ਫੰਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਲੱਖ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਸੀਗਾ ਉਹ 9,80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਜਦੋਂ 9,80,000 ਰੁਪਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲਓ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ, ਬਟ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ MD ਜਬ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰਾਡ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ GST ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ GST ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਪਏਗੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਕੈਸ਼ ਦੇਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸ਼ ਦੇਣੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਮ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ GST ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ GST। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਿਸਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਓ, ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫੰਡਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਪਾਉਣੇ, ਲੇਟ ਫੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ 1 ਵਜੇ। ਕਲਾਸ ਕਾਹਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। 18 ਤੇ 2 27,000 ਟੈਕਸ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰ। ਕੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ GST ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ।
ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਂਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ GST ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਮਰ ਵਨੀਤ ਸੀਗੇ DSP, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ GST ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਢਿਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ GST ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ GST ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ GST ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, GST ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚਾ ਹੋਣ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ GST ਇਵੇਜਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲਾਅ ਬਾਈ ਐਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੱਚ ਏ ਡੇਂਜਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, these are your privacy collective documents which is guaranteed by the constitution. It is used for various ID proof. It is used for various transition. ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ? ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਦੇਖੀ। ਦੂਸਰੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 1024 ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? हाँ, मैं कर लिया, चेक कर लिया, मेरे को हैगा, मेरे को आई एम हैंडी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। दैन यू नो वॉट ही बेसिकली डिड कि इन्हें ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 7100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਰਾ ਫੇਮਾ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੰਡਿਆ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਹਾਊ ਹੀ ਟੁੱਕ ਮਨੀ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਟੂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। Agreement is between him, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਹਾਊ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲ ਮਰਚੈਂਟ ਹੈ, ਥੋਮਸ ਕੁੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਟੋਨਿਕਸ ਕੋਈ ਟੋਟਰਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੌਂਤੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰਾ ਫੇਮਾ ਦੀ RBI ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਰਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ, 30 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, 7 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ GST ਇਵੇਜਨ ਕਰਤੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ GST ਇਵੇਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਸੀਵਡ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਗਾਏ ਫॉर getting this money transfer overseas? That foreign currency is part of GST or not? My question is this. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GST 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਥਰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1% ਉੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ GST 'ਚ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੀਪ ਅ ਚੈੱਕ ਔਨ ਹਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ GST ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ GST ਦੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ UT, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਰੇਕ UT 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਹੈ 3 ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ GST ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ GST ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਹੀ ਸੱਚ ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਕੌਟ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੇ GST ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IRS ਅਫਸਰ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੋਰਮਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ GST ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਓਫੈਂਸ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ 9 ਲੱਖ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਬਣਾ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 18 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 18 ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ 9 ਲੱਖ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 16 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਪਾਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਲੱਖ ਪਾਤਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 18 ਲੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਯੂ ਚੀਟਡ ਹਿਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਓਫੈਂਸ ਕਰ ਲਏ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, GST ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ he will be part of these 7 segments of parameters set by ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਅੱਛਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਬਾਉਂਸਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 1,90,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਲੈਂਕ ਲਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ EMPLOYE ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆ ਜਲੰਧਰ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਅਰ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਆ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ EMPLOYE ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖਲਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਮ ਤੇ OTP ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾ ਲਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਊਂਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 1,90,000 ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਊਗਾ ਉਹ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖਿੱਚੂ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ। ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾਮ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਮੰਡੇ ਦੀ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ? ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਰਵਨੀਤ DSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਸ਼ੌਕ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਸੀਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਜਬ ਸਿੰਘ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਇਆ? ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ? ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੈਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸੁਹਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਨਾ ਉਹ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਪਲੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਔਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਸਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਚੈੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ?
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫੈਂਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਅ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੋਂਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ 'ਚ ਸਿਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਂਕ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚੈੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਡੀ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਲੈਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖਿਆ ਫੜਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਆਈ ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਭਰਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰੀਵਡ ਬਾਈ ਸਰਟਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਸ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਆ? ਬਲੈਂਕ ਸਾਈਨ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੇਨਾਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆਫੈਂਸਿਸ ਕਮਿਟਡ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਟ ਹੈਗਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 4:15 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4:15 ਵਜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕੱਢਿਓ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ 4:15 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਛੱਡਣ, ਕੰਪਰੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਰੋ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 9988 944 157? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਨਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ ਦਾ। 2 ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਰੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੰਪਰੋ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਕਾਲ। ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਸਿਰਫ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100-150 ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 100% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਹੜਪ ਲਏ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਵਾਉਣਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗੂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ASI ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ASI ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਸਰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾੜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ASI ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ, ਬਈ ਠੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਖਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਹਾਂ, ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਉੱਥੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਫਸੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਜ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਵਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੱਗੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਇਹਦਾ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਠੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਬ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰਾਡ ਦੇ MD ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASA ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ, GST ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ GST ਦੀ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ SSP ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, DGP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਐਸੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਐਸੇ ਠੱਗ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਬਰਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ।